بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب۔ میں اپنے جوانوں اور بچوں سے کہوں گا کہ اپنے فہم و فراست میں معاملہ فہمی میں اضافہ کرو، حالات عالمی سطح کے مد نظر رکھتے ہوئے ملکی معاملات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم حسینی ہیں، رستہ بنا لیتے ہیں، کسی بیریئر کے زد میں آ کر رکتے نہیں ہیں۔ زید شہید مار دیے گئے، مدتوں ان کی لاش کو لٹکایا گیا، تارے ثقافی تنہا ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا؟ قصہ لہذا مثال ایک نہیں ہے، مگر قافلہ یہاں تک پہنچ گیا نا، یہ قافلہ آگے بڑھے گا، یہ اعضا ہمارے پاس امانت ہے، صاحب تک پہنچانی ہے۔ صاحب آج مجلس میں آئے ہیں، اور اگر کہیں دور ہیں تو اپنے گریے کے ذریعے انہیں بلا لیجئے۔ صاحب الزمان، صاحب فرش ازا، مورث ذکر حسین، وارث ذکر حسین، بلائیے مولا کو اپنے گریے کے ذریعے۔ وقت گزر جاتا ہے، وقت گزر جائے گا، مگر یہ نام محشر میں بھی، جنت میں بھی، ہر جگہ ہمیں سننے کو ملے گا۔ ایام فاطمیہ بے روایتیں گزر چکی، ایک تاریخ کی آمد ہے۔ اس ماں کو سلام کر لیں جس نے کبھی محسن کو شہید ہوتے دیکھا، جس نے کبھی حسن مولا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، کبھی حسین کو گھوڑے سے گرتے دیکھا۔ آیت اللہ مشکینی حرم حضرت معصومہ قم میں مصائب پڑھ رہے تھے، اللہ کا ولی مجتہد، میں نے ان سے خود سنا ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے جی۔ وہ فرما رہے تھے کہ جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو جہاں گرنے لگتے تھے نا تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، نہیں کہتے تھے، نہیں کہتے تھے، نہیں۔ پھر جب دوسری طرف گرنے لگتے تھے تو وہاں اشارہ کر کے کہتے تھے نہیں۔ آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں کہ حسین نہیں کہتے تھے، مگر کون کیا دے رہا تھا جو حسین کہتے تھے نہیں؟ کہتے ہیں ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، کبھی نبی بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، کبھی زہرا بڑھ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ ایسے بلند آواز سے مستربانہ گریہ کرتے ہیں نا تو مولا صادق دعا دیتے ہیں آپ کو۔ ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہے تھے جب مجلس میں ایسے رو رہے تھے لوگ، لہذا کبھی تکلف کر کے نہیں رویا کریں۔ ایام فاطمیہ، جناب زہرا کی شہادت کے ایام، میں اگر ان ایام کو ایک اور تعبیر سے یاد کروں تو یہ ایام مولا علی ہیں۔ مولا علی اجرکم اللہ، مجھ سے میں مولا کی بارگاہ میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرد کے لیے سب سے مشکل گھڑی، یعنی میں یوں کہہ لوں کہ بازوؤں پہ تیر کھانا آسان تھا، ساری مثالیں ترکی، سر پر حالت سجدہ میں ضربت کھانا آسان تھا، مگر زہرا پہ اٹھتا ہوا ہاتھ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سیدہ کی شہادت کے بعد مولا اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرمائے کہ وہ شخص جس نے دروازے کو لات ماری تھی، نام تو آپ کو پتا ہے، یہ نام میں لے سکتا ہوں، وہ نام ہے قنفذ، قاف نون فے زے
कुनफुस, उसने जलते हुए दरवाजे को लात मारी थी और जलता हुआ दरवाजा सैयदा पर गया था। अजरुकुम अल्लाह। आयतुल्लाह फजलुल्लाह कंपानी मर्सिया लिखते हैं, वो कहते हैं कि उस दरवाजे में लोहे की एक कील थी, उस कील ने सैयदा का पहलू तोड़ दिया। अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं। अगर पसली टूट जाए ना, अगर पसली टूट जाए तो या जिसकी पसली टूटी हुई होगी वो मेरी बात को माने और समझेगा, या डॉक्टर हजरात ज्यादा महसूस करेंगे। जिसकी पसली टूट जाए, पसली में कोई ऑपरेट नहीं किया जा सकता, उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, खुद ही वक्त से जुड़ेगी, पसली खुद ही वक्त से जुड़ेगी। मगर जब तक जुड़ेगी नहीं ना, उस वक्त तक सांस लेने में तकलीफ है। दुश्मन ने जिसकी सांसों को महफूज कर दिया, जब लात मार के दरवाजा गिराया तो सैयदा का ये आलम, मौला अपने असहाब के साथ तशरीफ फरमाए हैं कि एक मर्तबा देखा कि कुनफुस मालियात लेके, टैक्स लेकर आया, और वो टैक्स वसूल करने वाला सफ लगी हुई थी, एक एक शख्स अपना अपना टैक्स लेकर आता था। जब वो टैक्स वसूल करने वाले के सामने कुनफुस अपना पैसा लेकर आया ना, मालियात, टैक्स, तो उसने उसे देखा तो किसी ने इशारा किया, उसने कहा तुम जाओ, तुमसे नहीं ले रहे। मौला ज़ारो कतार रोने लगे, मौला अली ज़ारो कतार रोने लगे। आपके एक सहाबी ने पूछा, मौला आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? फरमाया तुम्हें मालूम है इससे ये मालियात क्यों माफ की गई है? ये सैयदा पे लात उठाने की वजह। सख्त जुमला हो गया। अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जो दरवाजे पे लात उठाई थी ना, का ये कुनफुस को माफ कर दिया कि इस दफा तुमसे पैसे नहीं लेंगे, ये तुम्हारा इनाम है। अजरुकुम अल्लाह। आपने बहुत गिरिया कर लिया, मेरा दिल कर रहा है कि 2 मंजिलें और मेरा साथ दीजिए। मजलिस में सरवर भाई छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। छोटे से बच्चे के सामने अगर उसकी मां को मारा जाए, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। एक शख्स कहता है मैंने अपनी ज़ौजा को गुस्से में आकर एक तमाचा मार दिया। वो कहता है 3 दिन के बाद जब मैंने अपनी बीवी से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा, तो मेरी ज़ौजा रोते हुए कहने लगी आइंदा कभी ऐसा हो आप गुस्से पे काबू ना पा रहे हो और ये कैफियत आप पे तारी हो रही हो तो इतना जरूर ख्याल कीजिएगा मेरे बच्चों के सामने ना मारिएगा। जब आप मार रहे थे हमारी बेटी देख रही थी, वो 3 दिन से बुखार में और बार बार एक ही बात कहती है, अम्मा आपको बाबा ने मारा। आवाजों को आजाद कीजिएगा, मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। अम्मा आपको बाबा ने मारा। अज़ादारों, इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे, जब वो गली आती थी रास्ता बदल देते थे। और जब किसी ने पूछा मौला आप यहां से क्यों नहीं गुजरते, तो फरमाने लगे मैं मां के साथ था। एक शख्स ने मेरी मां जहरा पे हाथ उठाया, मैं जब यहां से गुजरता हूं मुझे मंजर याद आ जाता। मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। सलाम हो ज़ैनब कुबरा पर, मां पर उठता हुआ हाथ देखा, कभी सकीना पे उठता हुआ हाथ देखा, कभी जनाबे रबाब पर उठता हुआ ताजियाना देखा। आवाजें देती रही वाह मुसीबता। नाज़रीन मोहतरम, तो ये थे जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के चंद मसाइब। ये वीडियो तो इंतहाई मुख्तसर सी थी कि जो अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब ने आज का खुतबा किया है, और क्या ही अफसरदगी के आलम में खुतबा किया है। आज का ये बयान मौलाना साहब का और बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब इंतहाई दर्दनाक थे। अल्लामा साहब ने किस अदा से इस बयान को सरअंजाम दिया है, और मौलाना साहब फरमाते हैं कि किस तरह से जनाब हसन अलैहिस्सलाम के सामने उनकी मां पर हाथ उठाए गए
اور یہ بات ہر ایک بچے کو ناگوار گزرتی ہے کہ اس کی ماں پر کوئی بھی شخص ہاتھ اٹھائے۔ آج کا یہ ٹاپک انتہائی افسردگی کے عالم میں تھا اور مولانا صاحب نے آج کا بیان انتہائی گریہ وزاری کے عالم میں کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے بیان سے آپ کو سبق حاصل ہوا ہوگا، اور آگے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ قریب ہیں، تو مومنین کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو بہتر کریں اور اعمال و وظائف کا سلسلہ جاری رکھیں، اور 5 وقت کی نماز اپنے اوپر لازم کر لیں، کیونکہ اہل بیت تک رسائی نماز کے بغیر ناممکن ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔